सारे मीडिया का ते आप सब के राही पूरे पंजाब का ते मेरे हल्के के सारे वोटरां का, श्री अनंदपुर साहब हल्के के वोटरां का लख लख करोड़ करोड़ धन्यवाद जिन्हें इतिहासिक फैसला दिता, इतिहासिक फतवा आम आदमी पार्टी के हक च जिसने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को हैरान कर दिता तो पंजाबियों ने साबित कर दिता कि वाकई इनकलाबी कौम ने। तो जो ही नतीजे ऐसे उस दिन का मैं कह रहा जी, ये पंजाबियों ने अपनी ड्यूटी निभा दी है, मेरे हल्के वाले ने अपनी ड्यूटी निभा दी है, तो साडी ड्यूटी टीम केजरीवाल, टीम भगवंत मान की ड्यूटी शुरू हो गई है। बहुत ही ज़्यादा प्यार इस हल्के तो, इस महान पवित्र धरती तो, बहुत ही दुनिया जिसका नाम है उस स्थान तो मैनू बतौर MLA चुन के भेजा मेरे हल्के वाले ने। मेरे लिए बहुत माण वाली गल है। मेरा जिन्नी मेरे जीवन लिखिया तो मेरा परिवार सदा ही आप सब का नहीं रहूगा, खास करके कि तकरीबन 58% वोटा पाके पूरे पंजाब के विचों टॉप 5 के विचों ये सीट आई है, तो बहुत वड्डे मार्जन के नाल तुसीं सीट जित के दी है जी। तो बहुत वड्डे वड्डे दिग्गजां दा जिन्हां दा हंकार, ਜਿਹੜੇ बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ दावे करते सी, ਤੁਸੀਂ जवाब दिता, मैनूं ਉਹਦੇ बारे कहने की लोड़ नहीं। इस करके आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। पर जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी पूरी हो गई तो मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। अज बड़ा ही शुभ दिन है, संग्रांद का दिन है, नवे साल की शुरुआत है। तो उसके उत्ते बतौर MLA, बतौर विधायक अनंदपुर साहब मैं अज अपने पहले काम शुरू किए हैं, क्योंकि मैनूं ये लगता है कि हुण साडी वारी है अपने हल्के के उम्मीदों के उत्ते खरा उतरन दी। तो वो जो कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ फैसले लिए गए हैं, तो मेरे वो तुहाडे नाल अज मीडिया के राही साझे किए जा रहे हैं। सब तो पहला तो जी SDM अनंदपुर साहब नूं ते नंगल का भी उन्होंने को चार्ज है, उन्होंने ये ऑफिशली निर्देश दे दिए गए हैं कि जिन्ने भी सरकारी दफ्तर ने साडे हल्के दे विच, उन्हां दे विचों किसी भी लीडर की फोटो लगी वो ला दी जाए, तो सिर्फ फोटो जी है शहीद आजम शहीद भगत सिंह ते साडे भीमराव अंबेडकर साहब भारत रत्न, उन्होंने फोटो लगूगी बाबा साहब अंबेडकर जी की। सारे सरकारी दफ्तरों के, सारे सरकारी हॉस्पिटलों के, सारे सरकारी अदारियां के, हर जगह जिथे भी साडे अफसर बैठ के पब्लिक डीलिंग करते हैं, उत्थे शहीद आजम शहीद भगत सिंह ते बाबा साहब अंबेडकर जी फोटो लगूगी। दूजा जिवें आपां जानते हैं कि करोना तो बाद इस बारी होला महला, तो असीं आस करते हैं कि वड्डी तादाद दे विच संगत आऊगी, तो जिहड़ा है ਲੱਖਾਂ की तादाद जिथे दर्शन करन संगत आऊगी। तो होले महल्ले की तैयारियों को लैके मैं SDM साहब ते DSP साहब के नाल उन्हां दी तैयारियां दी, तो अगर किते भी मेरी लोड़ है उन्होंने तो इंश्योर करा दिया। तो कुछ जोड़े होर भी सारे डिपार्टमेंट सबमिट से ये, चाहे वो पावरकॉम वाले है, चाहे वो वाटर सैनीटेशन वाले है, किन्ने टॉयलेट लगे, किन्ने बाथरूम लगे है, पानी की सप्लाई सही तरीके नाल जा रही है, PWD अगर कितने कोई सड़क का काम होने वाला तो कुछ जो चीज़ां साडे सामने आई है। कभी पार्किंग पानी खड़ा सी, वो SDM साहब ने कहा कि उन्होंने ठीक कराओ, नीकूवाल वाली सड़क में उत्थे काम चल रहा, पर टैंपरेरी तौर पर कहा गया कि बहुत जो संगत आऊगी तो जड़ियाँ सड़क निकलदियाँ आले दुआले उन्होंने तो जो कोई दिक्कत आती है तो ट्रैफिक घट्टो घट्ट चलता रहे, वो इंश्योर कराया गया। रूट प्लान डिस्कस होया, ट्रैफिक किमें होगा, मैनू सानू जाणू करवाया गया कि जिहड़ियां इस वारी स्पैशल शटर बसां लाइया जा रही, ताकि जे अगर कितने जाम लगता वो आके आ सकन। तो बड़े लैवल के उत्ते होले महल्ले जा रही हैं। 16 नूं शपथ ग्रहण समारोह है साडे पंजाब के हरमन प्यारे भगवंत मान जी का, 17 नूं सैशन है। तो ये दो दिन छड्ड के खुद बाकी सारा टाइम मैं खुद इत्थे आप मौजूद रहूँगा, किते भी मेरी लोड़ है तो मैं आप तैयारियों के सारे जायजा लूँगा। इसी दे नाल जी हर बारी होला मुहल्ले के उत्ते जिहड़ी है बोली की जाती सी दुकानां दी, वो बोली करके दी जाती, फिर वो अगे जो कोई बंदा लैंदा सीगा वो अगे दुकानां जिहड़े बेचारे बाहरों आके कोई इत्थे फड़ियां लांदे। इस बारी असीं उसनूं बदलते रखते हुए जिहड़ी कमेटी है उसनूं निर्देश दिते हैं कि वो जिहड़ी जगहावां ने फड़ियां सीधियां ही जिहड़े रेहड़ी फड़ियां वाले उन्होंने सीधियां दित्ती जान, ते उन्हां दी सीधियां पर्चियां कट्टियां जान, तां जो वध तो वध गरीबां नूं रोज़गार मिल सके, उन्होंने सस्ती जगह मिल सके, और जिहड़ा वो समान बेचन वो सस्ता बेचन, जिहड़ी संगत आ रही है वो खरीद सके। ये जिहड़ा है अज असीं फैसला लिया कि जिहड़ी अज वैसे जिहड़ी बोली शेड्यूल्ड सी चलदी बोली कैंसल करवाई गई है जी, तो जिहड़ी सिक्योरिटी है वो वापस करवाई गई है। तो निर्देश जारी किए गए कि वो जिहड़ियां सीधियां रेहड़ियां फड़ियां वाले नूं दुकानां इशू की जान, पर्ची कट के कोई विचोला ना पाया जाए। इसी दे नाल जिहड़े लखां की संगत आती है, टोल प्लाजा 19 तरीक शाम तक निर्देश जारी कर दिते जाए कि वो बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी संगत दे जिहड़ी पर्ची नहीं लगूगी। तो 19 तरीक तो बाद भी जिहड़ा है ये मसला, चाहे मैं अपने वोटां 'च नहीं बोलिया सी, बट विधान सभा दे विच जाके
ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਖੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਬ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। BDO ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। BDO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ MLA ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈਣਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਲ ਬੈਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਦੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਪਥ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਐਕਸੀਅਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਸਾਈਟ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਇਲੀਗਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫੌਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਸਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਸ 58% ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, 42% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਟੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਕਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਰਸੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜੀ 12 ਵਜੇ। ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਇਆ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੱਕੂੰਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।